أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے اور اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم گرامر میں ریویو کریں گے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور ان کو دونوں کو ٹوگیدر کر کے، اور پھر اس کے جو نارمل کس طرح ہوتا ہے، کس طرح نارمل اس کا طریقہ ہے، اسٹرکچر ہے، اور کون سے اب نارمل اسٹرکچرز ہیں ان کے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم ریویو سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو اسکرین نظر آ رہی ہے، اس میں مرکب نظر آ رہے ہیں کہ سب سے ایک تو ایک لفظ ہوتا ہے نا جو ون، ایک اسم، مگر مرکب کسے کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ۔ اس کو ایک جملہ یعنی مرکب ناقص، دو طرح کے مرکب ہوتے ہیں۔ ایک مرکب ناقص جو کہ جملہ غیر مفیدہ، ہم مرکب ناقص ہی کہیں گے، وہ زیادہ ایزی ہے۔ اس میں ادھوری بات ہوتی ہے، فریگمنٹ بن جاتا ہے دو چیزیں مل کے، مگر پورا سینس نہیں ہوتا۔ اس میں ہم نے فریگمنٹس میں پڑھا تھا جار مجرور، مضاف مضاف الیہ، صفہ موصوف، اور یہ اس میں اشارہ پڑھا تھا ہم نے۔ تو یہ ادھوری بات ہوتی ہے اس میں۔ دوسرا مرکب ہوتا ہے مرکب تام۔ تو مرکب تام جو ہوتا ہے اس میں جی مرکب تام جو ہوتا ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں بات سمجھ آتی ہے، یعنی مفیدہ، کامل مفہوم، مفہوم سمجھ آتا ہے۔ جس طرح وہ میز، اگر ہم اس طرح کہیں گے وہ میز، تو یعنی وہ ٹیبل جیسے، تو آپ کو وہ میز آگے کیا بات ہے، لیکن اگر میں کہوں گی وہ میز ہے تو پھر اس میں بات پھر بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جملہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ چلتے ہوئے دیکھتے جائیں گے کیا چیزیں۔ دو طرح کے جملے، اب آپ کے سامنے دو ٹرینز ہیں دو طرح کی، ایک جملہ اسمیہ کی ٹرین ہے، ایک جملہ فعلیہ کی ہے، اور اس میں 3 ڈبے ہیں، اس میں یعنی کہ ایک انجن اور 2 ڈبے، اس میں ایک انجن اور 3 ڈبے ہیں۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کون سے انجن ہے۔ تو جملہ سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کو دیکھیں گے کہ اس کے کون سے ڈبے ہوتے ہیں، کیا پارٹس ہوتے ہیں اس کے۔ اس کا جو پارٹ، سب سے امپورٹنٹ پارٹ، جو انجن پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹرین کا، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو مبتدا، مبتدا کہلاتا ہے۔ مبتدا ابتدا سے بھی ہوتا ہے، شروع، بگننگ۔ تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور یہی جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ اس کی خاص چیز ہوتی ہے، یعنی کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد باقی 2 ڈبے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے دونوں، یعنی کہ کوئی تو دونوں میں سے ایک ہوگا تبھی جملہ بنے گا نا۔ ایک مبتدا ہوگا یا تو ایم بی کے، یا مبتدا کے بعد خبر، لیکن مبتدا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا، ٹھیک۔ تو اب مبتدا، اس کو ہم یہ والی تصویر جو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہم لوگ ریویو کر رہے ہیں، مگر ریویو میں بھی ہم ایسے کریں گے کہ آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں۔ جو جملہ اسمیہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے 3 پارٹ جو ہوتے ہیں، پہلا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتا ہے اے، مبتدا، جو کہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے، سبجیکٹ، مین پارٹ مبتدا ہوتا ہے، جو کہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بس سمجھے جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا ہونا ہوگا، صحیح۔ اچھا، پھر بی پارٹ ہے خبر، یعنی اسی کے بارے میں جو انفارمیشن ہوگی، خبر ہوگی، وہ مبتدا ہے، یہ بی پارٹ ہو گیا۔ سی پارٹ ہو گیا ایم بی کے، یعنی کہ متعلق بالخبر۔ اچھا، یہ کیا ہے سیکنڈ، اس میں ہم کس طرح اس کو سپاٹ کر سکتے ہیں؟ یا تو جار مجرور ہوگا ایم بی کے، یا تو جار مجرور ہوتا ہے، یا پھر اسپیشل مضاف آف ٹائم اینڈ پلیس، یعنی کہ ظرف کا مضاف۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، ایم بی کے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کیونکہ جار مجرور کو پہچاننا تو بہت آسان ہے۔ اس کو ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ اسپیشل مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے۔ اس میں اس کو بھی پہلے دیکھ لیں۔ مبتدا جو ہے اس میں دیکھ لیں کہ ایک تو یوزلی اٹ مسٹ بی پراپر، تو یعنی یوزلی تو پراپر ہے، تو اس کا مطلب کبھی کبھار نکرہ ہو سکتا ہے، مگر ویسے پراپر ہوتا ہے یہ۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ پراپر ہوتا ہے مبتدا، اور دوسری بات رفع ہوتی ہے،
اور نصب صرف تب ہوگا جب اس میں حرف آف نصب لگا ہوگا, انا, انا کا انا بھی انا جو حرف آف نصب ہوتے ہیں, اگر آپ کو حرف آف نصب نظر آتا ہے تو وہ اور اس کا اسم مل کے مبتدا ہوتے ہیں, تو اس میں صرف نصب ہوگا, یعنی اس کا اسم جو اس میں نصب حالت میں ہوگا وہ بھی مبتدا ہوگا, ادروائز اس کو رفع ہونا ہوتا ہے. ٹھیک, یوزلی پراپر ہے, یوزلی رفع ہے. نصب صرف کب ہوگا جب آپ کو حرف آف نصب اس کا اسم ساتھ نظر آئے گا, تو وہ مبتدا نصب ہو سکتا ہے, ویسے یہ رفع ہوتا ہے. اچھا, خبر کی بھی دو چیزیں, یہ بھی یوزلی رفع ہی ہوتا ہے, دونوں رفع ہے, یہ بھی رفع یہ بھی رفع. اور ایک یہ پوائنٹ ہے کہ یہ نکرہ ہوتا ہے, یہ پراپر ہے معرفہ اور یہ نکرہ ہوتا ہے, تو یہ اس کا یوزل ہے. اب اس میں ہم آگے چل کے ایم بی کے کا یہ دیکھتے ہیں کہ ظرف کیا ہوتا ہے. جب ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم مل کے مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں, اور اس میں تین پارٹس تھے. ایک تھے کہ کسی اسم سے اسم کا ملنا, دو اسم کا ملنا, پھر ایک مضاف مضاف الیہ تھا, کوئی پروناؤن اٹیچ ہو گیا تھا جیسے اسم کے ساتھ, جس بیتہ یا ربی میرا رب, کتابی میری کتاب. اور ایک جو تھرڈ ٹائپ پڑی تھی, یہ ہمیں ایم بی کے لیے صرف یہ والا مضاف الیہ چاہیے, باقی کوئی بھی مضاف الیہ ہوگا اس کو ہمارا اس سے نہیں ہے تعلق. ہاں, اگر آپ کو یہ ایم بی کے ملتا ہے تھرڈ والا ظرف والا, تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے ایم بی کے متعلق بالخبر ہو سکتا. اسپیشل مضاف مضاف الیہ, جو اس کی مضاف الیہ کی تھرڈ ٹائپ تھی اسپیشل مضاف والی, وہ والی جس طرح یہاں پہ تحت الارضی, زمین کے نیچے. اب دیکھتے ہیں یہ اسپیشل مضاف کیا ہوتے ہیں. ظرف, ظرف کی جمع ظروف, یہ کیا ہوتا ہے جو ڈینوٹ کرے ٹائم اور اسپیس کو, جو وقت اور جگہ کا بتائے, وہ ہوتا ہے ظرف. جیسا کہ ایگزامپل میں یہ تصویر ہے, اوپر نیچے, اس طرح تصویر میں پتہ چل رہا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے بعد آفٹر بیہائنڈ, جو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ قرآن میں بہت دفعہ ہوتی ہے. تو جب اگر آپ کو یہ نظر آئے یہ سب چیزیں, یہ آپ لسٹ بنا بھی سکتے ہیں, اور ویسے میننگز پتا ہو تو آپ کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ آگے پیچھے, بینا بٹوین, یہ قرآن میں بہت دفعہ نظر آتا ہے. بٹوین, عندہ ساتھ, یہ نظر نہیں آتا. قدام آتا ہے, حولا آتا ہے. تو یہ آپ کو جب نظر آئے گا تو یہ ایم بی کے, یعنی کہ یہ جب مضاف الیہ کے ساتھ ہے تو وہ ایم بی کے ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم نے دیکھ لیا ایم بی کے دو طرح ہو سکتا ہے, یا تو جار مجرور ہوگا, آپ اسپاٹ جب کرو گے تو جار مجرور کی شکل میں ہوگا, یا پھر یہ اسپیشل مضاف جو ہے ظرف والا. اور خاص بات ہے یہ جملہ اسمیہ کی بات ہی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کہیں اور کسی اور شکل میں, مگر جملہ اسمیہ میں جب نظر آئے گا اس طرح تو یہ ایم بی کے ہوگا. اب یہ مبتدا کا ہم نے دیکھ لیا رفع ہوتا ہے اور پراپر ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے. اچھا, پراپر کو دیکھ لیں. رفع تو سمجھ آتا ہے نا آپ کو کہ رفع میں ساؤنڈ, اس کے علاوہ پراپر کو بھی دوبارہ اس لیے یہ تصویر سامنے رکھیے کہ آپ کو یاد رہے کہ پراپر کی کون سی 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں. 7 کیٹیگریز میں نمبر 1 جو ال کے ساتھ ورڈ آتے ہیں پراپر ہے معرفہ, یہ مبتدا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ال والی کوئی چیز نظر آئے. دوسری کوئی پراپر نیم ہو سکتا ہے. اس میں یہ جو کٹ لگا ہوا ہے, اس سے یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جو منادہ ہوتا ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. ایکسکیوز می. تو معرفہ میں اس کو ہم کٹ کر دیں گے. یہ معرفہ میں اگر یہ کہیں آپ کو نظر بھی آئے گا یا قومی, تو یہ مبتدا نہیں ہوتا. صحیح ہے. باقی میں 1 2 پراپر ہو گیا. 3 میں پروناؤنس, ضمائر جو ہے اگر آپ کو نظر آئے وہ پراپر ہوتے ہیں, وہ مبتدا ہو سکتے ہیں. پھر پوائنٹر ورڈز, اس میں اشارہ, ہاذا, تلکا, اولائکا, ہا اولائے, اگر یہ آپ کو نظر آئے تو یہ مبتدا ہو سکتا ہے. پھر کنیکٹر ورڈ جیسے کہ الذی, الذین, اللتی, اس طرح کے. نمبر 5 اور نمبر 6, اس پہ اسٹار لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اسٹار اس سے لگا ہوا کہ اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ال پراپر یہ سب ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. مضاف پراپر کب ہوتا ہے؟ جب اس کا مضاف الیہ پراپر ہو. جیسے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ کتاب, خالی کتاب, لیکن اگر ہوگی کہ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, تو وہ پھر مضاف الیہ پراپر ہے, تو پھر وہ مضاف بھی خاص مضاف ہو جائے گا. ٹھیک, تو جب بھی اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو مضاف پراپر ہوگا. اسی طرح مجھے کوئی بتایا کہ اگر لکھا ہوگا کتابہ, تو یہ پراپر اس میں کتاب پراپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی پھر کتاب یا پراپر ہوگا. جی, کتاب پراپر ہوگا. کیوں؟
Because who is like a attached pronoun which is proper. जी, क्योंकि प्रोनाउंस हमेशा प्रॉपर होते हैं, तो ये प्रॉपर चीज के साथ अटैच्ड है, यानी मुदाफिल है जब प्रॉपर है तो ये फिर प्रॉपर, बिल्कुल ठीक है आपने। तो ये मुदाफ प्रॉपर होगा अगर मुदाफिल है प्रॉपर है, ठीक। तो इसके दो जो होते हैं उसमें जुमले के जो लाजमी यानी कि ज्यादा जो मोस्ट मुब्तदा और खबर, हमने देख लिया कि इसम होते हैं दोनों, ठीक है। मारफा ये होता है, वो नकिरा होता है मोस्टली, और दोनों मरफू होते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इसमें जिन्स और तादाद की मुताबिकत होती है। ये खास बात याद रखने की कि जो मुब्तदा तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, तो खबर उसको फॉलो करती है। खबर यानी कि मुब्तदा जैसा होगा उसकी जिन्स और तादाद जैसी होगी, यानी कि जेंडर और नंबर, उसी लिहाज से खबर होगी। जैसे कि जो भी अब हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि खबर जेंडर और नंबर में इसको फॉलो करेगी, ठीक। चार चीजें होती है ना, एराब होते हैं तो दोनों के रफा है, टाइप होती है तो इसकी मारफा इसकी नकरा, बाकी जो चीजें हैं वो खबर जो है इसको मुब्तदा को फॉलो करेगी। अच्छा, खबर में देखते हैं, खबर तीन टाइप की होती हैं। इसमें जो है तीन तरह से खबर आती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये आज के लेसन में हमें ये हेल्प करेगी। सिंपल खबर जो मुफरत की शक्ल में, यानी कि अगर इंफॉर्मेशन सिंगल वर्ड होगी तो वो कहलाएगी खबर मुफरत। जैसे हुआ तालिबुन, वो तालिब इल्म है, जैसे तालिब है। तो इसमें देखें अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही रहेगा। अब अंतुम प्लूरल है, जो मैं आपको कहती ना, नंबर और जेंडर में वो उसको फॉलो करेगा मुब्तदा को। तो अंतुम मुस्लिमूना, तो ऊना क्योंकि ये भी फिर प्लूरल, ये अंतुम भी यू प्लूरल है तो मुस्लिमूना भी प्लूरल होगा, और जेंडर में भी अगर ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन है। इस तरह मोहम्मदुन रसूलुल्लाही, तो इसमें जो सिंपल खबर मुफरद है इसमें सिंगल वर्ड भी शामिल है और फ्रेगमेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो सिंगल वर्ड जैसे ये दोनों है, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो ये खबर हो गई, फ्रेगमेंट हो गया। फिर इन्ना ज़लज़लत साअता, हमने पढ़ा था कि हर्फ ऑफ नसब और जो उसके बाद का इस्म होता है नसब हालत में, ये मुब्तदा होता है। अब चूंकि ये एक बकेट में है, इसमें देखेंगे ज़लज़लत साअता खुद एक ज़लज़लत साअती, ये मुदाफ मुदाफिल है, तो ये पूरा मुब्तदा की बकेट में आ जाता है, पूरा चेन्ड है टुगेदर। तो हाँ, ये मुब्तदा पूरा हो गया। और उसके बारे में खबर क्या, शैउन अज़ीम, खबर भी मौसूफ सिफा की तरह, मतलब मुरक्कब की शक्ल में। तो खबर इस तरह हो सकती है, यानी कि सिंगुलर, नहीं तो उसके अलावा जुमला इस्मिया भी खबर बन सकती है। तो ये गौर से देखने की जरूरत है। जिस तरह अब है उलाइका, इसमें हमने पढ़ा था मुब्तदा कौन से, जो प्रॉपर में भी देखा ना, इसमें इशारा मुब्तदा हो सकते हैं। उलाइका हो गया तो ये मुब्तदा बन गया। उसके बाद हम जो है ये भी दमीर है, ये भी मुब्तदा होती है, तो ये भी मुब्तदा हो गया। और अलमुफलिहूना इसकी खबर हो गई। खबर नॉर्मली नकीरा होती है, मगर बीच में इस तरह कभी लगता है तो खबर ऐसे भी आ जाती है। ये हम लोगों ने जब पढ़ा था इसकी तफसील से तब देखा था। तो ये खबर है। तो कभी ऐसा होता है कि हमने कहा उलाए का, ये मुब्तदा हो गया और ये पूरी जुमला इस्मिया बन के उसकी खबर हो गई। इसी तरह इन्नल्लाह, ये मुब्तदा, और उसके बारे में खबर पूरा जुमला इस्मिया कि वही रज़ाक है, तो हुआ और रज़ाक या हुवा समीउल अलीम, ये सारी समझे जुमला इस्मिया खबर के तौर पे आ गया। तो ये ब्रैकेट्स नहीं जैसे हम मैथ्स में यूज करते थे, बड़े और छोटे ऐसे बना हुआ है। इसी तरह तीसरी चीज, कभी खबर जो है वो जुमला फेलिया भी बन सकती है। पहली बात मुफरद हो गया जिसमें सिंगल वर्ड फ्रेगमेंट था, दूसरी बात जुमला इस्मिया खबर है, तीसरी बात जुमला फेलिया खबर हो। खबर इना जे आए जुमला इस्मिया, ये जुमला फेलिया भी खबर बन सकती है। जैसे ये एग्जाम्पल में आपके पास है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो इन्ना तो आपको पता है कि इन्ना और साथ ही इसके साथ ना भी इसमें साथ ही है, तो ये मुब्तदा हो गया। HON प्लस इसका इस्म भी इसी के अंदर है। कौन सा इसका विक्टिम कौन सा है,
इन्ना का कौन बताएगा? इन्ना जो है ये खाली इसमें देखें, एक तो इन्ना तो हरफ ऑफ नसब तो खाली ये वाला होता है ना तशदीद के साथ, मगर इसके साथ एक ना भी ऐड है इसमें अन्ना इस्मुहा है साथ हाँ ना, इस्मुहा ये वाला हो गया कि इन्ना, तो इस्मुहा इसका नहनु वाला है, तो इन्ना तो ये खुद ही ये हो गया मुब्तदा। और फिर जैसे आपने फेल स्पॉट किया ना, जैसे ही कहीं आपको फेल नजर आएगा वहीं से जुमला फेलिया बन जाता है। जैसे आपको इसमें मुब्तदा ढूंढना पड़ता है ना, ये मुब्तदा, अच्छा ये मुब्तदा हो सकता है उन 5 में से, लेकिन फेल आपको जैसे ही नजर आएगा ना वो जुमला फेलिया बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पता था इन्ना ये मुब्तदा हुआ, मगर साथ ही आपको फेल मादी नजर आ गया, अंजलनाहु हमने नाजिल किया उससे, तो बस यहीं से जुमला फेलिया स्टार्ट हो गया। तो जुमला फेलिया में हमने देखा फाइल हम हो गया, हु मफूल भी, फी लैलतुल क़द्र क्या हो गया, MBF। तो यहाँ पे अंदर क्या आ गया इसके, जुमला फेलिया। तो क्योंकि हमने कुरान में, अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं दोनों साथ, जुमला इस्मिया फेलिया, क्यों? कुरान में ऐसे थोड़ी है कि आपको एक जगह पे आयत आएगी जिसमें जुमला इस्मिया आ गया, फिर अगली आयत आएगी जुमला फेलिया, नहीं, सब कुछ मिला जुला है। तो सिर्फ समझाने के लिए अब ये चीज समझने की जरूरत है कि कुरान में सब मिला जुला है। अब हमें इसको स्पॉट करना है कि अच्छा हाँ देखो इन्ना तो ये इस्मिया, जुमला इस्मिया की बस एक डेफिनेशन याद रखें, जो इस्म से जुमला शुरू होगा मरफू हालत में या फिर इन्ना है जैसे, वो जुमला इस्मिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शुरू में जुमला इस्मिया यहाँ से हुआ, ये मुब्तदा हो गया और इसकी खबर, ये पूरा जुमला फेलिया इसकी खबर हो गई। इसी तरह इन्नल्लाह ये मुब्तदा हो गया और एकदम से ये फेल आ गया, तो ला युखलिफुल मिआद, तो ये हमें पता चल गया उसकी खबर जो है ये जुमला फेलिया इसकी खबर हो गई। सही, इंशाल्लाह अब आपको समझ आती रहेगी। मगर हमने देखा 3 टाइप्स की खबर है। दोबारा से वही चीज इसमें के मुफरद हालत में अल किताबु जदीदुन मारफा, ये देखें अल किताबु मुब्तदा हो गया, अल लगा हुआ है, मारफा है, रफा है, और जदीदुन नकिरा है और रफा है, तो ये खबर होगी किताब जदीद है। अल कुरान किताबुल्लाही, ये फ्रेगमेंट आ गया, हमने पढ़ा ना मुफरद में सिंगल भी आएगा और फ्रेगमेंट भी आ जाता है। अच्छा, दूसरा जो अभी हमने MBK पढ़ा कि यहाँ तो ये जार मजरूर होता है, यहाँ पे जर्फ वाला मुदाफिल है, तो उसकी एग्जाम्पल है कि अल किताबु अलल मकतबी, किताब मकतब में है, मकतब के ऊपर है, तो पहले ए आया इसमें यानी कि मुब्तदा, और फिर सी, इसमें खबर गायब है, देखें सीधी बस ये है। और फिल बैत, और इस साइड पे भी देखें अल किताबु तहतल मकतबी, मकतब के नीचे, डेस्क, मकतब शायद डेस्क को कहते हैं, हाँ किताब डेस्क के नीचे और किताब ऊपर है, तो ये अला जो है जार मजरूर हो गया और ये तहता मुदाफिल है। ये वाली सेकंड एग्जांपल में फिल बैती रजुलुन, इसमें पहले कौन सा फ्रेगमेंट आ गया, पहले कौन सा हिस्सा है फिल बैती? अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे, इसमें मुब्तदा तो पहले नहीं नजर आ रहा, ये क्या है फिल बैती? MBF के MBK जी जी, जुमला इस्मिया में MBK मुतालिक बिल खबर, yes ठीक है। जब जार मजरूर जुमला इस्मिया में दिखेगा, मामल बैती भी ये है मुदाफिल है, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये हो गया MBK, आपने MBK स्पॉट कर लिया। अच्छा, इसके बाद नकिरा हालत में आपको रजुलुन दिख रहा है, तो रजुलुन क्या है, नकिरा है, क्या होगा? मुब्तदा मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में। खबर वो हो जाती है, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस है, मुब्तदा यानी कभी भी जार मजरूर मुब्तदा नहीं हो सकता, और अगर इसके बाद आपको ये नकिरा हालत में दिख रहा है तो ये ही इसका मुब्तदा है, तो ये भी नॉर्मल है। अगर जैसा AC नॉर्मल है ना कि पहले मुब्तदा आया और बाद में ये आ गया MBK, लेकिन अगर MBK पहले आया और बाद में मुब्तदा आया नकिरा फॉर्म में, तो ये भी नॉर्मल है, यानी उसको फिर कर देते हैं ऐसे। ये हम इसको आगे और देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरा जो भी हम लोगों ने देखा कि जुमला इस्मिया भी बन सकता है मुब्तदा के, यानी खबर जो है वो इस तरह हो सकती है, जुमला इस्मिया भी हो सकती है, जुमला फेलिया भी है। हामिदुन मुब्तदा हो गया, नाम है, अखूहु उसका भाई, वजीर है, तो ये जुमला इस्मिया उसकी खबर होगी कि हामिद उसका भाई वजीर है। इसी तरह फातिमा तू मुब्तदा हो गया, प्रॉपर नेम है,
इंदा, पहले ये इंदा आ गया तो ये एमबीके हो गया ना. इंदा जिस चीज में आया हमने देखा था, ये मुदाफ, स्पेशल मुदाफ मुदाफ एमबीके सी ज़र्फ हो गया जी. तो ये एमबीके हो गया, सी इसीलिए लिखा है एमबीके की वजह से. और सय्यारतुन उसकी खबर हो गई कि फातिमा उसके पास गाड़ी है, तो ये उसकी खबर हो गई. ठीक, तो ये इसमें बीच में मतलब बताने का मकसद है कि जुमला इस्मिया खबर बन सकती है और जुमला फेलिया भी खबर बन सकती है. इसमें भी देखिए बिलाल मुब्तदा है, आपने जैसे इसम देखा पहले और रफा हालत में दिख रहा है और प्रॉपर है, तो आपने बस लिख दिया ये मुब्तदा है, सही है, इसम है, जुमला इस्मिया है. उसके बाद मगर जैसे ही आपके फेल नजर आएगा आपको, उसी वक्त जुमला फेलिया शुरू हो जाता है. खरजा वो निकला मिनल फसली क्लास से. इसी तरह तालिबातु, और इसमें भी एक चीज नोट कीजिएगा कि जुमला फेलिया में हमने पढ़ा ना कि खबर जो है मुब्तदा को जेंडर और नंबर में फॉलो करती है. पढ़ा था अभी हमने कि वो जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि मुब्तदा और खबर जो है, खबर मुब्तदा को फॉलो करती है जेंडर और नंबर में. आप देखें यहाँ पे बिलाल है, तो उसका जो यहाँ पे खबर का फेल है, इसमें भी जेंडर कौन सा यूजर है, मैस्कुलिन और सिंगुलर नंबर के लिहाज से. अत्तालिबातु अगर है यहाँ पे मुब्तदा, तो खबर जो है इसकी जुमला फेलिया वो भी कैसी होगी, ये फेमिनिन है तालिबातु, फेमिनिन और प्लूरल है ना, तालिबातु फेमिनिन और प्लूरल. तो हमने जो इसकी यहाँ पे जमीर भी इस्तेमाल हो रही है जुमला फेलिया में भी, वो भी आप देखेंगे नून निस्वा है, तो ये फेमिनिन और प्लूरल है. ये आप वैसे परेशान ना हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि आप जब देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे. तो हमने देखा मुब्तदा इसम हो सकता है, जिस तरह अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, ये कुरान में आप देख चुके हैं. तो इसको आप क्या कहेंगे इस जुमले को, चले बताएं, जिसके शुरू में जुमला इस्मिया, क्योंकि जैसे आपने पहले देख लिया इस तरह प्रॉपर चीज और मुब्तदा हालत में यानी कि मरफू हालत में ये जुमला इस्मिया है, लेकिन उसके फौरन बाद ही फेल आ गया. तो ये खबर जुमला फेलिया हो जाएगा, खबर बन जाएगी. हाँ, जुमला फेलिया और खबर हो जाएगी. फिर हम इसको ब्रेक करेंगे अलग से, कि हम उसको अलग से अंदर जुमला फेलिया को ब्रेक करेंगे. अच्छा या है तो ये इसका फाइल कौन होगा, और जिस ये बी जार में जरूर है तो ये क्या होगा, एमबीएफ. और फेल और फाइल तो होता ही होता है. जब फेल होता है तो फाइल साथ ही होता है. आपको पता है अरबी में फाइल साथ ही आता है, इसका फाइल भी या है जैसे जो करने वाला. अच्छा, हुआ रब्बुना व रब्बुकुम वो इसमें जो है वो हमारा रब है और तुम्हारा रब है, तो इसमें अंदर जुमला इस्मिया आ गया. अच्छा, तिल का उम्मतुन, ये उम्मत और कद खलत, जैसी ये फेल खलत है, और फेल की एक और पहचान होती है, इससे पहले कद आपको अगर नजर आए ना तो फिर कद के बाद फेल ही आता है. तो ये कद खलत वो गुजर चुकी, तो ये जुमला फेलिया हो गया. वमराअतुहु काइमतुन, और उसकी बीवी खड़ी हुई थी. तो इसमें भी देखें ये मुब्तदा है, ये प्रॉपर है कि कॉमन है, वमराअतुहु कॉमन है, कॉमन है, क्योंकि आपको इसमें कॉमन कैसे है, अलिफ लाम नहीं है. इसकी छठी क्या देखी थी, हमने देखा था अगर मुदाफ अगर हो लगा हुआ है इस पर, हाँ मुदाफ इले प्रॉपर होता तो वो भी प्रॉपर होता है ना. अगर अटैच प्रोनाउन दिख रहा है इसका, तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर ही होगा, जो प्रोनाउन होता है प्रॉपर होता है, तो फिर ये प्रॉपर हो गया, राइट. तो फिर ये मुब्तदा इसलिए है, और कायमतुन तो आपको दिख रहा है वो खड़ी हुई थी. और खबर में हम ये खबर की एग्जांपल आ गई, इसमें भी अंतुम ज़ालिमूना मुफरद खबर, फिर वल्लाहु शदीदुल इक़ाब ये फ्रैगमेंट वाली खबर है, और वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब ये जुमला इस्मिया, वही जो हम जिस पढ़ रहे हैं. और अंतुम ततलूनल किताब, ये भी आप पढ़ते हैं ना. अंतुम क्या हो गया, मुब्तदा हो गया, जैसे आपने दमीर देखी मुब्तदा होती है, मगर आगे फेल साथ ही आ गया तो जुमला फेलिया बन गया, खबर बन गया. सही है. तो ये हम देख रहे हैं कि सब कुरान में मिला जुला है, अलग ऐसे नहीं होगा कि आप खाली जुमला इस्मिया पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ, इसीलिए हम इसको आज के लेसन में दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे. अच्छा, जुमला इस्मिया का जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मुब्तदा प्रॉपर, खबर कॉमन, नकिरा
اور پلس ایم بی کے یعنی اے بی سی کر کے آتا ہے. نارمل اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے اکثر نارمل جملہ اسمیہ. انا صلاتا کا یہ اس کے ساتھ آ گیا, اس بکٹ میں مبتدا آ گیا. سکنن یہ اس کی خبر ہو گئی, اور لہم ایم بی کے بعد میں آ گیا. تو یہ اس کا نارمل جو ہے یہی ہوتا ہے ورژن اے بی سی. اس کے علاوہ یہ بھی نارمل ہے جو کہ ایم بی کے پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں کامن ہو کے آ جائے, یہ بھی نارمل کہلاتا ہے, یہ اب نارمل نہیں ہے. ابھی ہم نے یعنی اگر ایسے آ جائے نا, یعنی نارمل اس لیے مطلب کہ اس کے میننگ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا, اس کا نارمل میننگ کریں گے ہم. جیسا اگر ایم بی کے پہلے آ گیا, جیسے فی قلوبہم پہلے آ گیا, اور جو بعد میں مرضن ہے یہ مبتدا مطلب مبتدا بجائے شروع کے بعد میں آیا ہے لیکن نکرہ ہے کامن, تو یہ بھی اس کا نارمل ہے. یعنی نارمل ورژن جملہ اسمیہ کے دو ہیں, اے بی سی ہو, بے شک اس میں اے بی بی سی سی اس طرح ہو, لیکن پیٹرن اس طرح ہو, اے پہلے پھر بی پھر سی, صحیح ہے. لیکن اور دوسرا ورژن یہ بھی نارمل کہلائے گا اگر پہلے ایم بی کے آ گیا, جیسا فی قلوبہم ایم بی کے, اور بعد میں مبتدا آیا مگر وہ نکرہ ہے, پراپر نہیں ہے, نکرہ ہے, تو پھر یہ بھی نارمل ہے, اس میں میننگز میں کوئی چینج نہیں آئیں گے. جیسا کہ اگزامپل میں آپ کے سامنے یہ دکھ رہی ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے یہ ایم بی کے ہو گیا, جار مجرور کے ساتھ ایم بی کے پہلے آ گیا, عذاب عظیم مبتدا آ گیا اور یعنی موصوف صفہ. تو ہم اس کی ٹرانسلیشن یہی کہتے ہیں نا, ان کے لیے عذاب عظیم ہے, کوئی اس میں خاص اس کو ایڈیشن نہیں کرتے ٹرانسلیشن میں. اسی طرح یہ والی اگزامپل یا اوپر فی البیت رجل تھی, اس طرح کی اگزامپل, صحیح ہے. یہ نارمل اسٹرکچر ہے. اچھا, اب نارمل اسٹرکچر جو اب نارمل پیٹرنز ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ میں دو جو موسٹ کامن اب نارمل پیٹرنز ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے, وہ بھی آپ کو, اور اسی کی اگزامپل میں جو استاذہ نے بھی بتایا تھا اس کو بھی دیکھ لیں گے. دو اب نارملٹیز ہوتی ہیں, ایم بی کے پہلے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد مبتدا معرفہ ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر ایم بی کے پہلے آ رہا ہے اور مبتدا نکرہ, وہ تو نارمل پیٹرن ہے, وہ اس میں میننگز فرق نہیں ہوئیں گے, میننگز وہی رہیں گے نارمل. لیکن اگر پہلے ایم بی کے ہے اور جو مبتدا معرفہ شکل میں یعنی کہ اصل شکل میں اپنی وہ بعد میں آ رہا, تو اس کا مطلب کچھ سم تھنگ فشی, کچھ وہ ہے, کچھ اور فرق بات ہے, کچھ نہ کچھ خاص بات ہے. اور اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے, اکثر اختصاص کے میننگ آتے ہیں, یعنی اونلی نیس, اونلی کے میننگ آتے ہیں, ایکسکلوسیوٹی کے میننگ آتے ہیں, یعنی کچھ کسی وجہ سے آتا ہے. تو جیسے کہ اگزامپل میں ہے یہ والا, یہ رہا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اس میں دیکھیں پہلے ایم بی کے تو آیا لیکن اس کے بعد المصیر آ رہا ہے, مبتدا وہ آ رہا ہے پراپر شکل میں. فی قلوبہم مرض میں نکرہ تھا, وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, لیکن جب یہاں پہ پراپر میں مبتدا اصل شکل میں آ رہا ہے تو اس کی میننگ میں دیکھیں اینڈ ٹو اللہ alone is the final place of return. تو اس میں اس کے میننگ میں یہ آگئی میننگ کی وجہ, اس کے آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے فرق آ گیا. اسی طرح وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, عِندَهُ مضاف مضاف الیہ ایم بی کے ہو گیا, اور اس کے بعد مفاتح الغیبی پراپر مبتدا ہو گیا. پراپر کیسے, وہی بات ہے کہ جب الگ یہاں اس کا مضاف الیہ پراپر ہے تو یہ بھی پراپر ہو گیا اور پراپر مبتدا ہے. تو اس کے میننگ میں کیا آ رہا ہے کہ ایکسکلوسیولی اسی کے ہاتھ میں ہے کیز آف دا انسین. تو ایکسکلوسیولی کے میننگ اس طرح آ جاتا ہے. اور یہ ہم نے اس میں آپ کے لیے وہ کھولتی ہوں, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, آپ کی اسکرین چینج ہوئی ہے؟ نو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لکھا ہوا ہے. اوکے, ایک منٹ, پھر میں اس کی اسکرین چینج کرتی ہوں آپ کے لیے. اوکے ٹھیک ہے, اب یہ والی اسکرین نظر آئی آپ کو؟ جی Yes. تو اب نارمل پیٹرن یعنی جملہ فعلیہ میں بھی اور جملہ اسمیہ میں بھی جب آتے ہیں اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, یا تو کوئی چیز اہتمام کے لیے, اٹینشن کے لیے ہو رہی ہوتی ہے,
اختصاص ایکسکلوسیوٹی کے لیے, توکید امفیسس کے لیے, یعنی کچھ نہ کچھ خاص وجہ ہوتی ہے. ایسے نہیں ادھر سے ادھر ہو رہا, اس ادھر ادھر ہونے میں بھی یہ سب وجوہات ہو سکتے ہیں کہ شوق دلانے کے لیے کسی چیز کا طریقہ اس طرح ذرا سا جیسے ایکسکلیمیشن مارک ہوتا ہے. اب قرآن میں تو آپ کو ایکسکلیمیشن مارک نہیں نظر آتا نا, تو مگر اس اسٹائل سے اس میں میننگ یہی ہوتے ہیں. اور اس میں ایگزامپلز میں ہم نے یہ دیکھا تھا جیسے کہ الحمدللہ, اس کے میننگ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لیکن للہ الحمد جیسے تکبیر میں ہم پڑھتے ہیں للہ الحمد, تو اس میں کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں. تو صرف اس کو ادھر لانے سے, ایم بی کے کو ادھر جب آیا مبتدا کے ادھر, تو اس کے میننگ ہو جاتا ہے ہی کے میننگ آ جاتا ہے. آپ نے قرآن میں بہت دفعہ آیتوں کی ٹرانسلیشن یاد کی ہوں گی, للہ ما فی السماوات ما فی الارض لہو ملک السماوات والارض للہ العزت. تو اس میں کیوں ہی کے میننگ نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کے پہلے آ گیا اور بعد میں معرفہ حالت میں مبتدا آیا ہے, تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کے میننگ میں. ٹھیک, تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے. اچھا, اور یہ ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, جملہ فعلیہ میں بھی ایسے اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر آ سکتا ہے. نارملی تو آپ کو پتا ہے پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل اور مفعول. نارمل ورژن اسی طرح ہوتا ہے نا, فعل فاعل اور مفعول. مگر کبھی اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایم بی ایف جو ہے وہ پہلے آ گیا اور فعل بعد میں آیا. ٹھیک, یعنی زیادہ اس میں ایم بی ایف ہوتا ہے, متعلق بالفعل ہوتا ہے نا, وہ پہلے آ گیا اور فعل بعد میں آ رہا ہے. تو اس میں بھی میننگ میں اونلی کے میننگ آ جاتا ہے, جیسے کہ اللہ توکلنا. اور انفیکٹ جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے نا توکلتو اللہ نہیں ہوتا, اللہ, یہ اللہ پہلے آتا ہے ہمیشہ. تو اس میں ہمیشہ اس کے میننگ بھی اگر آپ لوگ یاد کرتے ہیں اس میں دیکھیں گے اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اللہ ہی کے میننگ ایسا ہے جب اس کو پہلے جب لاتے ہیں تو اس میں یہ آ جاتا ہے. تو یہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جملہ فعلیہ میں بھی اگر متعلق بالفعل فعل سے پہلے آ گیا تو اس میں بھی اونلی کے میننگ آئے. اور جملہ اسمیہ میں بھی اگر متعلق بالخبر نکر معرفہ سے پہلے آ گیا, معرفہ مبتدا سے پہلے, تو وہ ہی کے میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ والی اسکرین نظر آ رہی بھی؟ جی. اچھا, اصل میں مجھے دوبارہ اسکرین چینج کر دیا. اچھا, اب بدلی اسکرین. ہاں جی, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ ہم جملہ اسمیہ, تو جملہ اسمیہ میں تاکید کے مختلف انداز یہ آپ کے سامنے وہی ہے, للہ ملک السماوات والارض للہ خزائن السماوات والارض. اس میں دیکھیں ہی کے میننگ ہے. الینا مرجعکم, اکثر آپ یہ والی آیت بھی بہت آتی ہے الینا, تو ہم کہتے ہیں الینا ہماری ہی طرف, کیونکہ ایم بی کے پہلے آ گیا اور بعد میں یہ مضاف الیہ یعنی مبتدا آ گیا. صحیح, تو اس میں یہ بہت نظر آتا ہے. اچھا, اس میں اب آپ لوگوں کو اس میں یہ سامنے ایک سمجھیں, ہم لوگ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. اس میں پہلے سب میں ایم بی کے ہے, ٹھیک ہے, ان 5 ایگزامپلز ہیں. سب میں یہ لا جب لگ جاتا ہے, حرف آف جر ہے نا, حرف آف جر ایم بی کے ہوتا ہے. تو اس کے بعد شربن ہے, تو اس میں الگ, اس میں بھی اس کے میننگ آئیں گے ایکسکلوسیوٹی کے, اونلی کے میننگ. لہا شربن نہیں, یہ نہیں ہے, اس لیے جو اس کا جو ہے مبتدا جو ہے وہ ہے سوری, اس کا مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہے. نکرہ ہے, کامن ہے. ٹھیک ہے, کامن مبتدا ہے اس کا, تو یہ نہیں ہے. تو اس کے میں آپ دیکھیں کوئی اس کی وہ نہیں ہے. لیکن لہم اجرہم و نورہم, اس میں یہ مضاف یعنی مبتدا جو ہے کیسا آ رہا ہے, پراپر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں پروناؤن اٹیچ ہے نا. تو پھر اس میں میننگ میں اونلی اور اسپیشلی آئے گا, اختصاص اپلائی, یہ رول ہوگا کیونکہ مبتدا پراپر ہے. جب مبتدا پراپر ہوگا, ایم بی کے مطلب پہلے آ گیا اور مبتدا پراپر آیا, تو اس کا مطلب کوئی فشی چیز ہے. لیکن اگر یہ والا دیکھیں ایم بی کے ہے للکافرین عذاب علیم, یہ نہیں ہے اس میں, نکرہ ہے یہ عذاب, تو اس میں اختصاص نہیں ہوگا. اسی طرح لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, صحیح, اس میں ہوگا کیونکہ پراپر ہے. اسی طرح لکم دینکم ولی دین, اس میں بھی ہوگا اختصاص اپلائی ہوگا. تو صرف ان چیزوں سے ہو جاتی ہے چیز. اچھا, تو ہم نے دوسرا, پہلا آپ نے دیکھا 2 ابنارملٹیز کامن ہے. ایک ہم نے جو اوپر دیکھا تھا سی اے معرفہ, صحیح ہے, پہلے مبتدا ایم بی کے آ گیا جیسے کہ یہ رہا, اور پھر معرفہ آئے گا جیسے یہ,
मारफा मुब्तदा हो, सही है। तो फिर ये एक कॉमनली एबनॉर्मलिटी नजर आती है। एक और कॉमनली एबनॉर्मलिटी जो जुमला इस्मिया में नजर आती है वो ACB, यानी कि पहले ए क्या होता है, आप लोग बताएं। मुब्तदा, ए मुब्तदा, सी MBK, MBK, ठीक है, बी खबर। जब हमने सबसे पहले ABC देखा था ना, ABC में जो नॉर्मल तरीका उसका होता है ना, पहले मुब्तदा, फिर B से खबर, फिर C से MBK, मगर ये एबनॉर्मलिटी भी नजर आती है, ये भी यानी नॉर्मल से हटके ये कॉमन नजर आता है। ACB पहले मुब्तदा है, बीच में MBK आ गया और फिर खबर। और ऐसी चीज में भी क्या होता है, एहतमाम और तौकीद पाई जाती है, यानी कि कोई अटेंशन, इंटरेस्ट, वही जो शौक, जो भी आपने सारे चीजें पढ़ी ना, शौक दिलाना, ताकीद, वो सब, एम्फेसिस, तो वो सब चीज के मीनिंग आ सकते हैं इसमें। जिस तरह एग्जांपल में वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वल्लाहु मुब्तदा, प्रॉपर मारफा मुब्तदा, अला कुल्ली शैइन जार मजरूर, और फिर ये पूरा एक बकेट में आ गया, मुदाफ मुदाफ इलैह भी, तो अला कुल्ली फी कुल्ली शैइन, तो ये MBK बीच में आ गया, C बीच में आ गया, और फिर कदीर, कदीरू खबर हो गई। तो ये ACB, तो इसमें भी मीनिंग में देखें, अल्लाह इज कम्प्लीटली केपेबल, पूरी तरह कादिर है, तो इसमें कम्प्लीटली के मीनिंग आ जाते हैं, जिस तरह वही ताकीद के। और ये सब आयतें देखें, ये जो हम सूरह आदियात में पढ़ते हैं, इन्नल इंसाना ली रब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और आखिर में इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। इन सब में पहले मुब्तदा दिख रहा है, फिर MBK अला ज़ालिका लिहुब्बी बिहिम, और फिर आखिर में ये तनवीन हालत में उसकी खबर आ रही है। तो इन सब में इसका मतलब क्या चीज पाई जा रही होगी, ये नॉर्मल वर्जन नहीं है, थोड़ा सा तो इसमें कोई खास जैसे जोर के साथ है, एहतमाम के साथ कि हाँ ये है, ताकीद के साथ। सही है, हमने इस जुमला इस्मिया देख लिया, उसकी एबनॉर्मलिटीज भी देख ली। जुमला फेलिया में फेल से शुरू होता है, फाइल अंदर तो इसके होता ही होता है, फेल के अंदर फाइल होना ही होता है, लेकिन हाँ अगर उसके बाद नजर आए जो आउटसाइड डूअर है तो वो फिर फेल के बाद आता है। फिर डिटेल्स मफूल होती हैं, और फिर मुताल्लिक बिल फेल तीसरी चीज होती है इसमें। इसमें भी देखते हैं, इस वाली तस्वीर को देख लें कि फेल और फेल के जो फाइल होता है, या तो इसमें जाहिर होगा, यानी कि या तो ज़मीर मुस्ततिर होगा, यानी अंदर ही छुपा हुआ होता है, जिस तरह जअला उसने बनाया, फतहा उसने खोला, अंदर ही छुपा होगा, फतहू उन्होंने खोला, तो ये ज़मीर मुस्ततिर हो गई कि अंदर ही है। और आउटसाइड जो है इसमें जाहिर, वो क्या होगा, बाहर नजर आ रहा होता है मरफू हालत में, इस हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ऊपर तस्वीर है, कसबत कुलूबुकुम, कमाया उनके दिलों ने, तो यहाँ पे ये मरफू हालत में आ रहा है, तो ये इसका डूअर होगा इस फेल का। सही, तो ऐसे नजर आता है। दूसरी चीज, मफूल बिही जब ऐड होता है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मफूल बिही भी दो तरह के होते हैं, या तो मफूल बिही इसमें जाहिर होगा, नाम होगा, जैसे कतला दाऊद जालूता, तो पहले फेल आ गया, उस कत्ल किया, दाऊद आउटसाइड डूअर हो गया, दाऊद ने, और किस को किया, जालूत को किया, ये मंसूब इसम आ गया ना, मफूल बिही हो गया। तो फेल, फाइल, मफूल बिही, तो नॉर्मल इसके यही इसका पैटर्न होता है, फेल, फाइल, मफूल बिही। मगर अगर अटैच प्रोनाउन हो, मफूल बिही बजाय के इसमें जाहिर के प्रोनाउन हो अटैच, तो वो फिर फेल के साथ जुड़ के आती है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी फेल के साथ कोई प्रोनाउन अटैच्ड होगा वो उसका मफूल बिही होगा। सही है। किसी, तो इसमें देखें अमाराकुम, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, नॉर्मली मफूल भी बाहर में आना चाहिए, लेकिन अगर वो अटैच प्रोनाउन है तो उसको बीच में आना, वो भी नॉर्मल है। जिस तरह अमाराकुमुल्लाहु, तो हम कहेंगे हुक्म दिया अल्लाह ने तुम सबको, ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे ना, ट्रांसलेशन में इस तरह करेंगे। इसकी दो टाइप की, वही जो अभी हमने पढ़ा उसी की एग्जांपल ये रही कि जमीर जुड़ के आई और वो हुई। तो ये अब ये ऊपर इसको अगर हम इसको करें आतईना मूसल किताबा, तो इसको हम क्या ब्रेक करेंगे, आतईना फेले मादी, फाइल कौन है इसमें, नहनो, नानू है, हमने दिया। अब मूसा क्या है,
मूसा जो है आउट नहीं नहीं हाँ, मफूल भी 1 हो गया, हमने दिया मूसा को, और क्या दी, अल किताब, किताब दी, तो यहाँ पे दोनों मफूल भी हो गए। तो मफूल भी 2 भी हो सकते हैं, और इसके अलावा भी मफूल भी के बाद और इसम जो मंसूब होते हैं कौन कौन से होते हैं, हमने ये टाइप्स देखी है ना। या तो मफूल भी 2 भी हो सकता है, जैसे इसमें 2 मफूल भी हैं, या मफूल मुतलक हो सकता है। मफूल मुतलक जो है मफूल लहू, उसकी वजह हो सकती है वाई की, मफूल फीही जिसमें कहाँ पे हुआ ये फेल बताया जाता है, और मफूल माहू जो बहुत कम नजर आता है कुरान में, ऐसा हाल हो सकता है। तो ये सब चीजें, यानी अगर इसके बाद इसे मंसूब हो तो ये सब चीजें हो सकती हैं इनमें से। ये हमने देख लिया फेल इसको। तो जुमला इस्मिया और फेलिया, कभी जुमले में मफूल भी की तकदीम भी हो जाती है, ये भी आप लोग देख लें। जो एबनॉर्मलिटी पढ़ी है अभी जुमला फेलिया में, हमने एक एबनॉर्मलिटी देखी है, अल्लाही तवक्कलना। तो हमने कहा था कि अगर मुताल्लिक बिल फेल पहले आ जाए फेल से, तब भी ओनली के मीनिंग होते हैं कि अल्लाह ही पे हमने तवक्कुल किया। एक और इसकी एबनॉर्मलिटी डिफरेंट वो हो जाता है कि जो फेल है उससे पहले मफूल चला जाए, तो इस तरह भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखें आप लोग, अफहुक्मल जाहिलियत यबगून, यबगून तो फेल है, और फेल से पहले ये मंसूब हालत में इसका मफूल भी पहले आ गया। और ये बस सिर्फ समझने के लिए आप देख लें, इंशाल्लाह जब वो कुरान में देखते रहते हैं तो समझ आने लगती हैं चीजें। अफरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़्तुलून, एक फरीक को तुमने झुटलाया, एक फरीक को तुम कत्ल कर रहे थे। तो इसमें भी जो मफूल भी है वो पहले आ गया। तो ऐसे हो सकता है, जैसे ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐसे इसमें हो जाता है। और कभी फाइल बाद में आ जाता है, यानी मफूल भी इसमें जाहिर बीच में आ गया और फाइल बाद में आ गया, तो ये भी ऐसे नजर आ जाता है। इसमें भी कोई वजूहात होती हैं, जैसे कि व इज़िब्तला इब्राहिम रब्बु, तो आमतौर पे होना चाहिए ना पहले फेल फिर फाइल और फिर मफूल भी, मगर यहाँ पे क्या है, फेल मफूल भी पहले आ गया और फिर फाइल आ गया। तो ऐसे भी कभी नजर आ जाती हैं, ये वाली एग्जाम्पल है। तो जैसे इस वाली ये वाली आपके सामने जो स्लाइड है इसमें नजर आ रहा है आपको, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु, इसको देखे मस्सा जो है फेल हो गया। फेल इसमें कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है मस्सा में, और इसका प्रोनाउन कौन सा, फाइल कौन है इसमें, मस्सा में आखिर में जबर है, फेल मादी आखिर में जबर है, तो हुआ छुपा हुआ है। ठीक है, तो हुआ छुपा हुआ है, तो इसमें हम आउटसाइड डूअर देखेंगे, यहाँ पे तो नहीं नजर आ रहा हमें, लेकिन यहाँ पे एक मरफू हालत में चीज नजर आ रही है, अद्दुर्रु। तो वह इज़ा मस्सल दुर्रु, और जब छू जाता है दुर तकलीफ, किसको, इंसान को, क्योंकि ये वो है ना मफूल भी, देखें जबर हालत में, इंसान को। तो इसका यानी कि आउटसाइड डूअर थोड़ा इधर जा सकता है, वहां मरफू हालत में दिख रहा है। तो कभी ऐसे भी होता है कि आपको उधर आगे थोड़ा दिख रहा है। तो ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, इंसान पहले मफूल भी आ गया, तो समझ रहे हैं, ऐसे भी हो जाता है कि इसका आउटसाइड डूअर इधर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी इसी तरह है, ये वाली तो हम देख चुके हैं। तो ये सब हम देख चुकी चीजें, फेलिया और इस्मिया को हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जुमला इस्मिया एक नॉर्मल तो ये होता है ना, मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मारफा नकिरा रफा हालत में मुब्तदा खबर। इसी तरह खलक़ल्लाहुल इंसाना, ये भी इसका नॉर्मल तरीका है, फेल फाइल और मफऊल हो गया। अच्छा, अब ये जो है नसरा हामिदुन ज़ैदन, ये तो हमें समझ आ गया, फेल फाइल और मफऊल। नसरा जैसे ही हमने फेल देखा, ये जुमला फेलिया है, ठीक है, देख लिया। अब हामिदुन नसरा ज़ैदन, अब जब इस तरह नजर आएगा जैसे आपको शुरू में सेंटेंस के इस्म दिखा मरफू हालत में, ये क्या प्रॉपर, तो ये क्या है, मुब्तदा हो गया, जुमला इस्मिया शुरू हो गया। फिर जैसे ही आपको फेल दिखेगा, ये जुमला फेलिया हो गया, नसरा फेल फाइल और ज़ैदन मफऊल। तो इसकी खबर कौन सी हो गई, ये खबर क्या है इसकी, यानी अगर
نصرہ زید میں خبر ہوگی. نصرہ زید خبر ہوگی, جملہ فعلیہ بن گئی نا خبر, تو خبر اس کی یہ ہو گئی. اچھا, جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, یعنی بیچ میں ہوتا تھا مفعول بھی بیچ میں آ جائے اس کے, لیکن فاعل کو آنا آفٹر ہی ہوتا ہے. اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جس طرح خلق اللہ الارض, خلق اللہ, یہاں پہ آپ نے جملہ فعلیہ دیکھا, فعل پہلے, تو خلق اللہ آؤٹ سائڈ ڈور ہمیشہ بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے, فاعل ہمیشہ اس طرح بعد میں آئے گا. اللہ نے پیدا کیا زمین کو, لیکن اگر اس طرح لکھا ہوگا اللہ خلق الارض, تو اس کو ہم, جبکہ ایک اگر ویسے اردو میں میننگ دیکھا جائے تو میننگ تو سیم ہے, خلق الارض اللہ, اس نے پیدا کیا زمین کو, ہے نا. اگر اردو میں اس کی میننگ دیکھیں گے ہم تو ہم کہیں گے اللہ خلقہ, اس نے پیدا کیا زمین کو, تو اللہ نے پیدا کیا. لیکن جو گرامر کے لحاظ سے گرامر بدل جائے گی, اس کا یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ پوری جملہ فعلیہ خبر بن جائے گی اس کی. یعنی خلق اللہ الارض, یہ فعل سے شروع ہے جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اور اس میں بھی وجہ کیا ہوتی ہے, جب اسلام یعنی اردو میں اتنا فرق نہیں پڑتا چلتا, مگر جب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے فاعل پہ زور دینا اور اسے نمایاں کرنا ہوتا ہے. یعنی جب فاعل باہر نکال دیں, اسم کو باہر نکال دیں, تو اس کا مطلب اس کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح اللہ خلق السما, تو اس کا مطلب اگر اس کو باہر آ گیا تو اس پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا, یہاں کوئی چیز نہیں سمجھ آئی؟ تو عربی لفظ جملے میں کسی لفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس لفظ کو پہلے لایا جاتا ہے. اردو میں نہیں اس طرح ہم لوگ کرتے, لیکن عربی میں ہے یہ چیز کہ ہوتا ہے. اب یہ والا ایک ایکسرسائز ہے, اس کو دیکھ لیں. واللہ خلقکم من تراب, اس کو آپ کیا کہیں گے, جملہ اسمیہ کہ جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ. ہاں, جملہ اسمیہ کہیں گے کیونکہ شروع اسم سے ہو رہا ہے. اچھا, جملہ اسمیہ ہے اور پھر اس کی خبر کیا ہے؟ خبر پوری جملہ فعلیہ خبر بن گئی. خلقکم من تراب جو ہے وہ خبر ہے, کیونکہ یہاں سے جملہ فعلیہ شروع ہو گیا نا, خلقکم, اس نے پیدا کیا, تو میں یہ فعل وہ ہو گیا مفعول بھی, یہ پہلے فعل اور مفعول بھی, پھر یہ ایم بی ایف, تینوں چیزیں ہو گئی, فعل, فاعل, مفعول بھی اور ایم بی ایف. اس میں فاعل کون ہوگا خلقکم میں؟ کم. نہیں, کم تو اٹیچ پروناؤن ہے, خلقہ ہوگا, ہوا ہوگا. دیکھیں اٹیچ پروناؤن تو جب جیسا آگے اٹیچ جو ہو جاتی ہے, یہ تو ہمیشہ مفعول بھی ہوگا. یہ اس میں خلقکم, اس نے پیدا کیا تمہیں, تو یہ فعل, فاعل اور پھر یہ مفعول بھی اور پھر یہ ایم بی ایف, ٹھیک ہے. یہ اس کی جملہ, تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے کیونکہ اس سے شروع ہے. ہوا انشأکم من الارض, جملہ اسمیہ ہے, یہ ہوا سے شروع ہوا ہے, لیکن اس میں بعد میں جو ہے نا وہی آ جائے گا جملہ فعلیہ, پھر جملہ فعلیہ آ گیا. شاباش, ماشاء اللہ, خبر بن جائے گی, خبر بن جائے گی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. اچھا, قال تو وہ ہو گیا نا, قال مطلب جملہ فعلیہ شروع ہو گیا نا, جملہ فعلیہ ہو گیا, بالکل یہ جملہ فعلیہ ہو گیا کہ قال ربکم, تمہارے رب نے کہا, اس کا فاعل یہ ہو گیا رب مرفوع حالت میں, ٹھیک ہے. رب آبائکم الاولین, یہ بھی اس کے فاعل میں ہی آ جائے گا کہ رب یعنی مرفوع حالت میں, تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. لخلق, جملہ اسمیہ will be the مقول القول for this, right? جی, whole جملہ اسمیہ will be like a مقول القول فقالا. جی جی جی, پوری اگر جملہ اسمیہ وہ آ جائے گا. تو ابھی تو خالی قال ربکم رب آبائکم الاولین, اب تو صرف ان قال, اچھا انہوں نے جواب دیا تھا حضرت موسیٰ نے, ہاں, کہ تمہارا رب اور وہ, ٹھیک, کہ وہ مقول القول ہو جاتا ہے. لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے, صحیح ہے. اللہ خلق السماوات والارض, اب خلق کیا ہے, اسم ہے کہ فعل ہے؟ پہلے آپ کو یہ پہچاننا ہوگا. فعل ہے, کیونکہ دیکھیں نا خلق السماوات, یہ فعل نہیں ہے, فعل نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ اس سوری کام کا نام ہے خلق, پیدا کرنا, کیونکہ اس کے دیکھیں مضاف مضاف الیہ بھی تو بن رہا ہے اس کے ساتھ. خلق السماوات والارض, پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا, زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. یہ مصدر ہے,
हाँ मस्दर है, तो मस्दर जो इसम होता है, इसमें तो होता तो फिर अगर इसम पहले आ गया तो जुमला इस्मिया जुमला है। इसमें। हाँ जी। वैसे इसमें कोई फेल नहीं है इसमें। रफा भी है ना इस पे? जी रफा भी है और वो भी है अल यानी कि मुदाफ भी इसका प्रॉपर है, तो ये यानी मुदाफिल है, तो ये मुब्तदा हो गया ना, लखल्कुस समावाति वल अर्दी। अच्छा अलैका तवक्कलना, जुमला फेलिया कि जुमला इस्मिया? फेलिया लगा है, फेलिया। क्योंकि अभी हमने एग्जांपल भी पढ़ी था कि एमबीएफ पहले आ सकता है इससे, तो ये जुमला फेलिया हो गया कि अल्लाह हम अलैका तवक्कलना, तुझ पे ही हमने तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, मुब्तदा है शुरू में, तो कौन सा जुमला है ये जुमला इसमें है, और लेकिन बाद में इसमें खबर क्या हो गई? जुमला फेलिया की खबर फेलिया हो हो गई। जुमला फेलिया। अनफुसकुम, तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम मफूल, अपनी जानों पर। ठीक है। तो आउटसाइड डूअर के, अच्छा अब हम एक चीज देख लेते हैं कि आउटसाइड डूअर और उसमें क्या फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट बस हमें थोड़ा ही रह गया इसमें। आउटसाइड डूअर जो होता है जो किसी फेल के बाद आता है, वो फेल के बाद आना होता है एक तो, और दूसरा मरफू हालत में होता है, फाइल मरफू हालत में होना होता है। और ये खास बात इसकी याद रखें कि हुआ और हिया फॉर्म होगी बस। जो ये फेल होता है, जब जुमला फेलिया होता है उससे पहले जो फेल होता है उसमें हुआ या हिया फॉर्म में होगा, और आउटसाइड डूअर हम बाद में ढूंढेंगे फिर। यानी नॉर्मली तो अगर ऐसे है नसरना, चले नसरना, सही है, इसमें हम आउटसाइड डूअर ढूंढेंगे नसरना में? नो, नहीं, क्योंकि ये हुआ वर्जन नहीं है। ये कौन सा वर्जन है? ये है नानो, नहनु वर्जन, ठीक है, नहनु वर्जन है, तो इसमें हमने आउटसाइड डूअर की बात ही खत्म हो गई। आउटसाइड डूअर सिर्फ कब ढूंढते हैं? जब पहले हुआ या हिया वर्जन यूज हुआ, सही है, यानी कौला है या कौलत है। इसी तरह नसरा है या नसरत है। तो अगर आपको ये यूज हो तब हम आउटसाइड डूअर देखते हैं। अच्छा आउटसाइड डूअर सिर्फ जेंडर में मैच होनी जरूरी है फाइल से। हमने खबर के बारे में क्या पढ़ा था, कौन सी दो चीजों में मैच होना जरूरी था? जिन्स और अदद। जिन्स और अदद में, शाबाश। जो खबर थी वो मुब्तदा से सेम होनी चाहिए जिन्स और अदद में, लेकिन जो फाइल जो ये बाहर का आपने देखा ना, कौला मुस्लिमुन कौला मुस्लिमानी डुअल है, कौला मुस्लिमुना, तो यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है, यानी जेंडर आपके जेंडर सेम है लेकिन नंबर बदल रहे हैं, मगर हुआ ही वर्जन यूज हो रहा है, राइट जी ठीक। इसी तरह इसमें भी यानी ये हमने पढ़ा था कि सिर्फ जेंडर में इसको मैच करना जरूरी है। फेल विल मैच द फाइल इन जेंडर, बाकी चीजों में तो फेल हुआ ही या वर्जन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ जेंडर में फेमिनिन मैस्कुलिन पता होना चाहिए, जबकि मुब्तदा खबर। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये आपको आगे उस चीज में एक चीज जो हमने ट्रांसलेट किया था एक एक्सरसाइज, उसमें हेल्प करेगा। हुआ जैसे है हुआ वर्जन फतहा, फतह मुस्लिम सिंगुलर, फिर आनी डुअल ऊना, और ये मैस्कुलिन में, तो सेम वही चीज जो हम देख रहे हैं। अब ये वाली एग्जांपल देखें, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इसमें आपने कहा इन्ना, ये क्या हो गया? इसम दिख गया, HON दिख गया, तो आपको पता चल गया ये क्या है, मुब्तदा हो गया, जुमला इस्मिया बन गया इसका मतलब ये, ठीक है। लेकिन आगे फौरन फतहना क्या आ गया? फेल आ गया, फेल मादी, ठीक है, हाँ फेल मादी। तो इसकी जो खबर, यानी अब ये खबर इसकी हो गई ना, जुमला फेलिया, मुब्तदा इन्ना हो गया और ये इसकी खबर हो गई फतहना, तो यहाँ से जुमला फेलिया स्टार्ट हो गई इसकी खबर, फतहना लका। इसको ब्रेक करेंगे हम अलग से, इसको ब्रेक कीजिए। पहले मादी और फाइल कौन है? फालहु नहनु, नहनु, तो इस MBF, हाँ, और लका MBF हो गया, और फतह मुबीना हमने दी तुम्हें, फतह मुबीना क्या दी, उसका जवाब है ना, तो ये मफूल बिही मौसूफ है ना, मफूल बिही मौसूफ सिफा पूरा हो गया इसका। हमने फतह दी तुम्हें, फतह मुबीना, ऐसी मफूल मुतलक हो गया है ना, सॉरी मुतलक हो गया, मफूल भी नहीं। तो इसमें इसकी जुमला फेलिया खबर होगी। इसमें ये कहा कि मुब्तदा है ये, खबर को इसके
کے لحاظ سے ہی جنڈر اور نمبر ہونا چاہیے. یہاں پہ اس کا جنڈر انا میں ہم تھا نا, تو اس میں بھی دیکھیں ہم یوز ہو رہا ہے, یعنی اس کو فالو کر رہا ہے وہ. تو جیسے اگزامپل میں اب یہ والی اگزامپل ہے, المسلمون نصرو, یہ کون سا جملہ ہے؟ المسلمون نصرو ہے تو اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. اس کی جو خبر نصرو کیا ہے, پھر اس کی خبر ہے. خبر ہے, اور جملہ فعلیہ والی خبر ہے نا, اس کی خبر ہے لیکن جملہ فعلیہ, اور یہ اس کو فالو کرے گی اس کی دونوں چیزوں میں, جنڈر میں اور نمبر میں. تو یہ جنڈر بھی دیکھیں میسکولن یوز ہوا اور نمبر بھی پلورل, تو اصلاح ہوا. یہاں پہ آپ کو بات زیادہ اچھے سمجھ آئے گی. جملہ اسمیہ مبتدا خبر, جملہ فعلیہ فعل فاعل. اب حامدن, اردو میں ہم کہیں گے حامد نے لکھا, بس ٹرانسلیشن اردو میں کہتے ہیں حامد نے لکھا, لیکن حامدن پہلے لکھا آ گیا اور پھر کتبہ لکھا, تو ہم اس کے بھی میننگ یہی ہوں گے, جملہ فعلیہ بن گیا نا یہ حامدن کتبہ. نہیں, اسمیہ ہو اسمیہ گیا. اسمیہ ہوا کیونکہ حامد اسم پہلے آ گیا, اور یہ پھر جملہ فعلیہ اس کی خبر, اور کتبہ حامدن ہے تو یہ بھی یہ فعلیہ ہو گیا. فعلیہ ہو گیا. ٹرانسلیشن اردو میں سیم ہے مگر کچھ نہ کچھ اس میں وہ ہوتا ہے. فائل فعل کے بعد ظاہر ہوتا ہے. ہم نے کہا نا آؤٹ سائڈ جو فائل ہے وہ فعل کے بعد ہی آنا ہوتا ہے. اگر پہلے فعل سے آ جائے گا تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. یعنی اگر فائل بعد میں آ رہا تو ہم اس کو فائل کہیں گے, اور جبکہ اس میں بھی دیکھا جائے تو لکھا حامد نہیں ہے, خط اس نے لکھا ہے, یہ خط تھا, یہ جو بھی لکھا ہے, لیکن اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے, پھر اس کو آؤٹ سائڈ فائل نہیں کہا جاتا. مطلب گرامیٹیکلی بات ہو رہی ہے اس کی. اور ایک یہ امپورٹنٹ جملہ ہے کہ جملہ اسمیہ اگر شروع اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہے. کوئی بھی جملہ اگر شروع اسم سے ہو, چاہے اس کے بعد 100 فعل آ جائے, جس طرح حامدن کتبہ وقرأ ولعبہ, یعنی حامد نے لکھا, پڑھا, سویا, جو بھی کیا, اگر ہم پہلے اسمیہ آ گیا اس کے بعد ہم نے بہت سارے فعل آگے ایڈ کر دیے, تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا, کیونکہ شروع جو اسم سے ہو چاہے اس کے بعد اس میں فعل آئے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز ہے, زید محمود اور حامد داخل ہوئے. اس جملے کو ہم دو طرح لکھیں گے, جملہ اسمیہ بنا کے اور جملہ فعلیہ بنا کے. اور انٹرسٹنگ ہے, جملہ اسمیہ میں پہلے کیا آئے گا, آپ کو خود اس کی یہ ہنٹ دے دی کہ جملہ اسمیہ میں یہ والی بات ہمیں یاد رہے کہ خبر اور مبتدا نمبر اور جنڈر میں ملیں گے. تو اس میں آپ کیا لکھیں گے جملہ اسمیہ میں؟ شروع کس سے کریں گے؟ زیدن محمود زیدن محمود و حامدن و حامدن, اور آگے جو جس کی خبر آئے گی وہ اس فعل دخلہ فعل ہوتا ہے سمپل. تو دخلہ فعل کا کیا, ہم وہ نمبر اور جنڈر میں ان سے ملنا چاہیے. تو جنڈر میں تو وہ میسکولن ہو جائے گا کیونکہ تینوں آدمی ہیں, زید محمود حامد, اور نمبر میں بھی اس سے ملنا چاہیے. تو آپ کیا یوز کریں گے, کون سا ورژن؟ داخلون داخلو داخلون دخلو دخلو دخلو, کیونکہ داخلون اس لیے یوز نہیں کریں گے کہ ہم نے فعل کے جو وہ یاد کیے تھے, فعل ماضی کے وہ اس میں کیا تھا, فتح فتح فتحو, نصرہ نصرہ نصرو, انہوں نے کی, تو اسی لیے دخلو داخل ہوئے. تو زیدون محمودون و حامدون دخلو. ٹھیک ہے, تو جب یہ بعد میں آئے گی, یعنی یہ جملہ اسمیہ شروع میں اسم آ گئے, اور بعد میں ہم نے جو اس کا خبر تھی, یہ والی خبر ہو گئی نا, یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے, مگر اس کی خبر مسٹ میچ جنڈر اور نمبر میں کرنا چاہیے. اچھا, اب اس کا اگر ہم جملہ فعلیہ بنائیں, جملہ فعلیہ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ فعل سے فعل سے. تو دخلو زیدن محمودن و حامدن. اوکے, دخلو آپ پورا پہلے لے آئے. ہم اس میں یہ پڑھیں, اب یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کی ہنٹ, فعل ہوا اور ہیا ورژن میں ہوگا خالی استعمال. اگر آؤٹ سائڈ ڈوئر آئے گا کوئی فائل تو فعل صرف ہوا اس ورژن میں استعمال ہوگا. تو دخلا دخلا, ٹھیک ہے. جس طرح ابھی ہم نے اس میں ہم نے پڑھا دخلا
ठीक है, क्योंकि हमने इसका हुआ वर्जन यूज करना है, हमें सिर्फ उसका हुआ वर्जन इस्तेमाल करना है। अब आगे हम लिखेंगे दखाला ज़ैदुन व महमूदुन व हामिदुन, तीनों के नाम लिख देंगे। लेकिन वो अगर ये फर्क है जुमला इस्मिया फेलिया में कि इसमें मुब्तदा इसको फॉलो करती है नंबर और जेंडर में, खबर मुब्तदा को फॉलो करेगा ये। लेकिन अगर पहले फेल आएगा तो वो सिर्फ हुआ वर्जन में आता है या हिया वर्जन में। जिस तरह का हम कहेंगे फातिमा जैनब दाखिल हुई, फातिमा और जैनब अगर दखलत फातिमातु व जैनबु, और अगर उसमें तो ये एक एग्जाम्पल में, और ये हम इस वाले उसमें देखते हैं, ये आपको सामने दिख रही है एग्जाम्पल जुमला फेलिया में। सब में देखें कौन सा वर्जन यूज हो रहा है शुरू में, हुआ वर्जन। फेल में देखें फेल से शुरू हो रहा है, नसा जलसा नसरा शरीबा अकला रजाअत फेमिनिन है तो ता साकिन है, ये असल में मिलाने की वजह ताज़िर है। कतब तू, ये तो खैर वो नहीं है मतलब इसमें आउटसाइड वर्ड नहीं है। तो इसमें देखें जलसा और अल वलदानी, ये कौन सा वर्जन है, ये 1 है 2 है? वो इसके डुअर है, आनी का साउंड है 2 है ना, आनी का साउंड 2 होता है, ऊना का साउंड 3 प्लूरल होता है, तस्निया एंड प्लूरल जमा, औलाद भी जमा होता है। तो सब के लिए, जमा के लिए भी तस्निया के लिए, सब में भी सिंगुलर वर्जन यूज हुआ, राइट। अकल मुसाफिरुना, तो ये जुमला फेलिया में इस तरह बस होता है। हमें इसको कन्वर्ट करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये कुरान में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें पहचान आनी चाहिए कि अगर जुमला फेलिया है इसके बाद ये इसका आउटसाइड डूअर जो है वो सिर्फ हमें मैस्कुलिन फेमिनिन में सेम होना चाहिए, नंबर नहीं इतना होता। जिस तरह अब यहाँ पे अच्छा, जब जुमला इस्मिया है उसमें अगर अल वल्दान पहले आ गया तो जो इसका फेल होगा वो भी दोनों चीजों में, यानी जो इसकी खबर हो गई ना जो ये फेल है तो ये इसको वो कर रहा है, ये भी 2 जलसा 2 का वो वर्जन यूज कर रहा है। अल मुअल्लिमूना है तो नसरू, औलाद है तो शरीबू, समझ रहे हैं आप क्या पहले आ गया तो ये बाद में उसको फॉलो करना है, इसको खबर को मुब्तदा को नंबर में भी। मुसाफिरून है तो अकलू, बिनतानी 2 बेटियां, रजाता तो फेमिनिन 2 का सीगा इस्तेमाल होगा। तो ये सिर्फ वैसे कि इंशाल्लाह जब आपको नजर आएगा कुरान में आप समझ सकते हैं, वरना ऐसे हमें खुद कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ये वाली जो एक्सरसाइज क्लास में हुई थी वो इसी तरह थी कि नसरल मुस्लिमूना, ये कौन सा जुमला हो गया, फेलिया, क्योंकि पहले सब में फेलिया में ये हुआ वर्जन हिया हुआ। फाइल जो है इसका अल मुस्लिमूना, ये प्लूरल में है, लेकिन जब हमने इसको इधर कन्वर्ट किया, हमने अल मुस्लिमूना जब पहले आ गया तो फिर जो इसकी ये खबर आएगी वो फिर उसको नंबर में भी इसको मैच करना होगा। कतबत अन्निसाउ, तो कतबत निसाउ, तो जब हम इसको पहले क्या लेके आएंगे, अगर इसको इस्मिया अन्निसाउ पहले आ गया, अब ये फेमिनिन प्लूरल है तो हम इसमें फिर वो क्या यूज करेंगे, इसका कतबत हिया वर्जन है तो हम इसको कतबना, जो इसका वो वाला वर्जन है ना फतहना, तो हम कतबना यूज होगा क्योंकि हमें उसके लिहाज से इसको मैच करना है कि अच्छा फेमिनिन प्लूरल के लिहाज से कतबना कर दिया। ठीक है, हदरत तालिबानी, अब ये भी बताया कि हदरत तालिबानी, आनी कौन सा सीगा है, डुअल है। ठीक है, तो अब हमने पहले लिखा अतालिबानी और फिर उसका कौन सा फेल का आप लोग सोचो थी, ये फेल मादी है तो फेल मादी खदरा खदरा लग जाएगा। शाबाश, हदरा, क्योंकि तालिबानी 2 तालिब इल्म हदरा हाजिर हुए, वो दोनों हाजिर हुए, तो इसका फेल जो है वो उसको फिर मैच करेगा उसमें नंबर में भी। इस्तमात अल उम्मानी, उम्मानी जो है ये भी आनी का साउंड, असल में उम्मानी ना मुझे लग नहीं रहा 2 माए होंगे इसका मतलब, क्योंकि आनी का साउंड अगर ये उम्मतानी का ता तो नहीं है, हाँ हो सकता 2 माए इस्तेमाल, अल अलग है ना, अल उम्मा अल उम्मा अल उम्मा, ठीक है, आनी जो है 2 हो गया और इस्तमता। अच्छा, बदा दरसु, इसमें जब दर्स पहले आएगा तब भी बदा रहेगा क्योंकि ये हुआ वर्जन ही है ना जी।
تو اس میں سیم رہے گا. تو بس ہمارے یہاں پہ ہم نے جو دیکھا آج کا، ہم نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو ملا کے دیکھا. اب آپ لوگ جب اس کی ایکسرسائز کریں گے تو وہ ایکسرسائز کرنا انشاءاللہ آسان رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے جو بھی ہم پڑھے. ایک کوشچن ہے جی کہ جب اس میں اختصاص ہوتا ہے، جیسے جب فعل جملہ اسمیہ بنتا ہے، اس کے بعد فعل آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نصرہ المسلم، نصروا المسلمین، نصرہ المسلمون نصرہ، تو we say like the Muslim they helped، تاکہ اس کے اندر جی 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 stress پھر ہوتا ہے نا. ہاں اس کی ٹرانسلیشن اس میں اس طرح کرتا ہے المسلمون دے ہیلپ، اس طرح کر کے. جی یا لیکن اگر جملہ فعلیہ ہے تو پھر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے نصرہ المسلمون، اگر اٹ از آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں ہے، نصرہ کے بجائے نصرانہ مسلمون، اس طرح سے کوئی چیز ہے تو اس میں بھی اسٹریس لائیں گے کہ ہی ہیلپ دا مسلم اور آ مسلم، اور نہیں اس میں وہ نہیں اسٹریس نہیں لائیں گے اس میں. صحیح ہے، وہ تو اچھا نارمل ہے. اچھا فائل کو تو بعد اچھا میں ہی آنا ہے، فیل کے بعد آنا ہوتا ہے فائل کو. اگر کی طرح پہلے نکال رہے ہیں تو اس میں کچھ الگ سے میننگز آ جاتے ہیں. بس اچھا اچھا اچھا، اللہ تو یہ تعالیٰ تو اس کا ہے ریورس میں ہوگا. ٹھیک